జీవజలమా ఆత్మనాథుడా, ఎండని నదిలాగా రమ్ము బోధక. జీవజలమా ఆత్మనాథుడా, ఎండని నదిలాగా రమ్ము బోధక. రెండయ్యా బోధకుడా, రెండయ్యా బోధకుడా, ఎండని జీవా నదిలాగా, ఎండని జీవా నదిలాగా, ఎండని జీవా నదిలాగా, ఎండని జీవా నదిలాగా. జీవజలమా ఆత్మనాథుడా, ఎండని నదిలాగా రమ్ము బోధక. పాదాల కొలత సరిపోదయ్యా, మోకాళ్ళ లోతు సరికాదయ్యా. పాదాల కొలత సరిపోదయ్యా, మోకాళ్ళ లోతు సరికాదయ్యా. ఈతల మునిగి లేవాలయ్యా, ఈతల మునిగి లేవాలయ్యా. తేలి తేలి ఆడాలయ్యా, తేలి తేలి ఆడాలయ్యా. రెండయ్యా బోధకుడా, రెండయ్యా బోధకుడా, ఎండని జీవా నదిలాగా, ఎండని జీవా నదిలాగా, ఎండని జీవా నదిలాగా, ఎండని జీవా నదిలాగా. పారు చోట్లెల్ల పరిశుద్ధమే, చేరుదా పంత సంతృప్తియే, చేరుదా పంత సంతృప్తియే. నిలుచు మేరంతా పుష్టికరమే, నిలుచు మేర. ఈనాటి యొక్క దివ్య బలి పూజను స్పాన్సర్ చేసినటువంటి వారు ఫర్ రిపోజ్ ఆఫ్ సోల్స్ ఆఫ్ మాదాను స్టెనిస్లాస్ అండ్ ఇన్యాసమ్మ ఆన్ ది అకేషన్ ఆఫ్ డెత్ యానివర్సరీ ఎస్టర్డే మ్యాస్ ఆఫర్డ్ బై ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజను సమర్పించినటువంటి కుటుంబములు Thanksgiving Mass for all the blessings showered upon family and for the departed soul of Gade Inaredi and all other souls to rest in peace. Mass offered by Gade Lucy Rani family members. Mass for Almighty God for all the blessings and protection upon all family members, friends, relatives and all humanity from all diseases and viruses, and for peace and harmony in the whole world, especially on Israel. Mass offered by Kenneth Joseph Holt and family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karun Kumar, Mass offered by Boga Arogyam and family. For God's mercy upon the departed souls of Madhimi Velangini Raju and Madhimi Amardeep to rest in peace, Mass offered by Annapurna. For God's mercy and good health of D. Nirmala, Mass offered by family members. Thanksgiving Mass for all the blessings showered upon family and for good health and special intention of Rajshekar Reddy, Bala Nikita and Rajiv Reddy, Mary Saumyalata,
Mass offered through Our Lady of Holy Rosary by Dugimpudi, Slevareddy and Shaurilu. For good health of Manohar Sagar, Amal Sagar and Parvati and peace in their lives, and also for the successful completion of new house construction. For all the orphan souls, the souls who have no one to pray, and for the souls in purgatory to rest in peace, Mass offered by Annapurna. For the repose of the souls of Pasamlurdamma, Rai Reddy, Gade Francis Reddy, Jaya Reddy and Gopu Swapna Mary, Mass offered by Gade Vijayandra Reddy family. For marriage of Singarapu Praveen Chand to happen, Mass offered by family. For good health and safe delivery of Lourdes Pavani, Mass offered by family. For the resolution of land issues and for sanction of roads and canals to land, Mass offered by Singarapu Paramesu. Thanksgiving Mass and for good health of all the family members offered by Pinninti Ratnam and family. Thanksgiving Mass offered the Sacred Heart of Jesus for all the blessings and protection. Mass offered by family members Chandrapaul, Jocelyn, Paul Daniel, Ratna Daisy. For the departed souls of Kagitala, Bhaktinadam, Ramesh Babu to rest in peace, and for God's mercy upon all poor souls in purgatory, Mass offered by Jocelyn's family. Thanksgiving Mass for God's blessings, protection to Paul Daniel, Ratna Daisy, and for Holy Spirit blessings, knowledge and wisdom, Mass offered through the intercession of Mother Mary, Mass offered by Jocelyn. For the salvation, deliverance, and God's mercy upon youth, those who are addicted to bad things, and for protection from evil spirits, Mass offered by Jocelyn and family. For the fulfillment of intentions of Father Benny and prayer team, and for God's support in ministry, Mass offered by Jocelyn and family. Thanksgiving Mass and for blessings upon Jyotika to get a seat to study PG at Andhra University, Mass offered by Modulis Saujanya and family. For good health to Telugu Ravi Kumar and Sampurna, and for deliverance from financial bondages, and for bright future of daughter, son-in-law and grandchildren, and for good health to Sandeep Kumar, and for blessings upon business, Mass offered by family members. వీటితో పాటుగా మన యొక్క ప్రతి అవసరాన్ని దేవునికి తెలియచేస్తూ ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో మనమందరము భక్తి శ్రద్ధలతో పాల్గొందాం. దేవుడు చేసినటువంటి అనేక మేలులకు కృతజ్ఞతగాను స్తుతులను స్తోత్రములను చెల్లిస్తూ ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో మనమందరము భక్తి శ్రద్ధలతో పాల్గొందాం. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్ర ఆత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, మనమందరము సామాన్య కాలము 27వ ఆదివారంలోనికి ప్రవేశించి ఉన్నాం. దేవుడు మన ఎడల చేసినటువంటి అనేక అద్భుత కార్యములు, ఆశ్చర్య కార్యములు, ఆయన మనలను ప్రేమించిన విధానము, మనకు చేసినటువంటి సహాయమును జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. అనేక మంది యొక్క సమయమును కోల్పోయి ఉండగా, అనేక మంది సజీవులుగా లేక ఈ లోకము నుండి కొట్టివేయబడి ఉండగా, మనము మాత్రము దేవుని వలన ఆదరింపబడి ఆయన ప్రేమకు పాత్రులమై మరొక నూతన దినమును చూడగలిగిన కృపా ధన్యత మనందరికీ దేవుడు ఇచ్చినందుకు, ఆయన కనికరమునకు మనము పాత్రులము అయినందుకు దేవునికి కృతజ్ఞతలను స్తుతులను చెల్లిద్దాం. ప్రతిదినము ఆయన మనందరితో కూడా వాక్యము ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. మనలను బలపరుస్తూ, ఆదరిస్తూ, సరిచేస్తూ, ఘనపరుస్తూ, మనలను అభివృద్ధిపరుస్తూ, మనకు కావలసినటువంటి పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆహారమును మనకు ఆయన దయచేయచ్చు ఉండగా దేవునికి కృతజ్ఞతలను స్తుతులను చెల్లిద్దాం. ఈ యొక్క పరమ పవిత్ర విందులో యోగ్యరీతిగా కొనియాడు నిమిత్తము
మన జీవితంలో మనము చేసినటువంటి ప్రతి పాపమును, ప్రతి ఆలోచనలను, మాటలను, క్రియలను, మన ప్రవర్తనను, చేయకూడని ప్రతి పాపమును, చేసినటువంటి ప్రతి కార్యమును జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ప్రభు సన్నిధిలో పాపమన్నింపును, క్షమాపణను అడిగి వేడుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపములు చేసి తిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన కర్త అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని ప్రతిమాలు కొనుచున్నాను. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చుదురుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. Glory, glory, gloria, 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 glory, glory, gloria. మహోన్నతమున దేవునికి మహిమా కలుగునుగాక. భూలోకములో దీనులకు శాంతి కలుగునుగాక. మహోన్నతమున దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. భూలోకములో దీనులకు శాంతి కలుగునుగాక. వార పరలోక రాజ శక్తి సంపన్నా, పొగడెదము మిమ్ము పొగడెదము, మీ దయనే కోరెదము. స్తుతులు పాడెదం, నిన్నే ఆరాధించెదం, నీకే స్తుతులు పాడెదం, నిన్నే మేము ఘనపరచెదం. సుతుడా ఏలిన వార దేవుని గొర్రె పిల్ల, తాకుమయ మమ్ము తాకుమయ, మా పాపము కడుగుమయా. సుతుడా ఏలిన వార దేవుని గొర్రె పిల్ల, తాకుమయ మమ్ము తాకుమయ, మా పాపము కడుగుమయా. నిన్నే ఆరాధించెదం, నీకే స్తుతులు పాడెదం, నిన్నే ఆరాధించెదం, నీకే స్తుతులు పాడెదం, నిన్నే మేము ఘనపరచెదం.
పరిశుద్ధ ప్రభువ మహోన్నత దేవ సతతము స్తోత్రమయా. మా ప్రభువ తండ్రి మహిమలో పవిత్రాత్మతో నుండువారా. పరిశుద్ధ ప్రభువ మహోన్నత దేవ సతతము స్తోత్రమయా. మా ప్రభువ తండ్రి మహిమలో పవిత్రాత్మతో నుండువారా. నిన్నే ఆరాధించెదం, నీకే స్తుతులు పాడెదం. నిన్నే ఆరాధించెదం, నీకే స్తుతులు పాడెదం. నిన్నే మేము ఘనపరచెదం. ఆమేన్ 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 ఆమేన్. ప్రార్థించదము. అందరము కొంత సమయము కనులు మూసుకొని మనస్సులను తెరిచి విశ్వాసమును బట్టి ప్రార్థన చేద్దాం. విశ్వాసముతో చేసినటువంటి ప్రార్థన ఆలకింపబడి అద్భుత ఆశ్చర్య కార్యములను జరిగించి ఉండగా మనమందరము విశ్వసిస్తూ ప్రార్థన చేస్తాం. మనము ప్రార్థన చేయిచుండగా సర్వశక్తి కలిగినటువంటి దేవుడు మన విన్నపములను ఆలకించి విశ్వాసమును బట్టి ప్రార్థనను బట్టి ఆయన యొక్క కనికరమును బట్టి మన ఎడల జాలితోనూ దయతోనూ మన విన్నపములను అంగీకరించి నెరవేర్చినట్లుగా ప్రార్థన చేద్దాం. అనేక మంది వారి యొక్క కుటుంబముల నిమిత్తము, బిడ్డల నిమిత్తము, చదువుల నిమిత్తము, ఉద్యోగముల నిమిత్తము, వివాహముల నిమిత్తము, ఇతర దేశములలో స్థిరపడు నిమిత్తము, కట్టబడుచున్న ఇంటి నిమిత్తము, ఆర్థిక సమస్యల నిమిత్తము, సంతానము నిమిత్తము ప్రార్థన చేయమని అడుగుచుండగా దేవుడు ఈ సమయమందు మన ప్రార్థనలను ఆలకించాలని అందరము భక్తి శ్రద్ధలతో కలిసి ప్రార్థన చేద్దాం. ప్రార్థించదము. సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, నీ ప్రేమానురాగములు నిన్ను ఆశ్రయించు వారి యోగ్యతను, కోరికలను మించియుండును. ఈ విషయమును గ్రహించి మేము ఆనందించుచున్నాము. మా మనస్సాక్షికి భీతిని కలిగించున్న మా పాపములను దయతో మన్నించి మేము సాహసించి అడుగులేని వాటిని కరుణించి మాకు ప్రసాదింపుము. నీతోను పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగయుగములు జీవించుచూ పరిపాలించాడు మా ప్రభువును మీ కుమారుడినైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము ఆదికాండము 2వ అధ్యాయము 18వ వచనం నుంచి 24 వచనముల వరకు. అంతటా దేవుడైన యావే నరుడు ఒంటరిగా జీవించుట మంచిది కాదు, అతనికి తోడు నీడయగు స్త్రీని సృష్టింతును అని అనుకొనెను. కావున దేవుడైన యావే నేల మీద నుండి కొంత మట్టి తీసి అన్ని రకముల మృగములను పక్షులను రూపొందించెను. వానికి నరుడు ఏ పేరు పెట్టినో తెలుసుకొనుగొరి. వానన్నిటినీ అతని కాడికి కొని తెచ్చెను. వానికి నరుడు పేరు పెట్టిన పేరే పేరుగా నిలిచిపోయినది. ఇట్లు అన్ని రకముల పెంపుడు జంతువులకు, పక్షులకు, క్రూర మృగములకు నరుడు పేరు పెట్టెను. కానీ అతనికి తగిన తోడు ఎవ్వరునూ దొరకలేదు. అప్పుడు దేవుడైన యావే నరుడిని గాఢ నిద్రపోనట్లు చేసెను. అతడు నిద్రపోవునప్పుడు ఆయన అతనికి ప్రకటెముకను ఒక దానిని తీసి ఆ చోట మరల మాంసంతో పూడ్చెను. తాను నరుని నుండి తీసిన ప్రకటెముక స్త్రీగా రూపొందించి దేవుడైన యావే ఆమెను అతని కాడుకు తోడుకొని వచ్చెను. అప్పుడు నరుడు చివరకు ఈమె నా వంటిదైనది, ఈమె నా ఎముకలలో ఎముక, నా దేహములో దేహము, ఈమె నరుని నుండి రూపొందినది కావున నారియగును అనుకునేను. కావుననే నరుడు తన తల్లిదండ్రులను విడనాడి ఆలికి అతుకుకొని పోవును. వారి రూపరు ఏకశరీరులగుదురు.
ఇది ప్రభు వాక్కు. సర్వేశ్వనికి వందనములు. ఎంత గొప్ప ప్రేమ నీది యేసయ్యా, ఎంత కరుణమూర్తివయ్యా మెస్సయ్యా. ఎంత గొప్ప ప్రేమ నీది యేసయ్యా, ఎంత కరుణమూర్తివయ్యా మెస్సయ్యా. నన్నే ప్రేమించి రక్తం చిందించి రక్షణ నొసగిన మా రక్షకా. నన్నే ప్రేమించి రక్తం చిందించి రక్షణ నొసగిన మా రక్షకా. ఈ ప్రేమ గొప్పది నా యేసయ్యా, కరుణ గొప్పది నా మెస్సయ్యా. ఈ ప్రేమ గొప్పది నా యేసయ్యా, నీ కరుణ గొప్పది నా మెస్సయ్యా. ఎంత గొప్ప ప్రేమ నీది యేసయ్యా, ఎంత కరుణమూర్తివయ్యా మెస్సయ్యా. కరుణ కొరకు ప్రాణమిచ్చు వారిదే నిజమైన ప్రేమ అని ఎరిగిన. పరుల కొరకు ప్రాణమిచ్చు వారిదే నిజమైన ప్రేమ అని ఎరిగిన. మాకై సిలువలో మరణించిన, మాకై సిలువలో మరణించిన నిజ ప్రేమ కలవాడివి నీవేనయ్యా, నిజ ప్రేమ కలవాడివి నీవేనయ్యా. నీ ప్రేమ గొప్పది నా యేసయ్యా, నీ కరుణ గొప్పది నా మెస్సయ్యా. నీ ప్రేమ గొప్పది నా యేసయ్యా, నీ కరుణ గొప్పది నా మెస్సయ్యా. ఎంత గొప్ప ప్రేమ నీది యేసయ్యా, ఎంత కరుణమూర్తివయ్యా మెస్సయ్యా. ఎంత గొప్ప ప్రేమ నీది యేసయ్యా, ఎంత కరుణమూర్తివయ్యా మెస్సయ్యా. రెండవ పట్టణము పునీత పౌలు గారు హెబ్రీలకు వ్రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 9వ వచనం నుంచి 11వ వచనం వరకు. కానీ మనము యేసును మాత్రము చూచుచూనే ఉన్నాము. దైవానుగ్రహం వలన మానవులందరి కొరకై తాను మరణించినట్లు కొద్ది కాలం వరకు ఆయన దేవదూతల కంటే తక్కువగా చేయబడెను. తాను అనుభవించిన మృత్యువేదం వలన ఆయన మహిమ గౌరవములతో అభిషక్తుడొకట చూచుచున్నాము. సర్వసృష్టి స్థిరకారుడొకటకు దేవుడు తన మహిమలో పాలు పంచుకున్నటకై పెక్కుమంది పుత్రులను చేరదీయుటకు యేసును బాధల ద్వారా పరిపూర్ణుని చేయుట సమంజసమే. మానవులను పాపముల నుండి ప్రక్షాళన చేసిన వారికిని పాప ప్రక్షాళన చేయబడిన వారికిని తండ్రి ఒక్కడే. అందువలననే వారిని తన సోదరులని చెప్పుటకు యేసు సిగ్గుపడలేదు. ఇది ఏలిన వారి వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు.
దిగులేలా యేసయ్యా నీవు నాలోని ఉన్నావయ్యా నాకు దిగులేలా యేసయ్యా నీవు నా తోడు ఉన్నావయ్యా నాకు భయమేలా యేసయ్యా నీవు నాలోని ఉన్నావయ్యా నాకు దిగులేలా యేసయ్యా నాకు భయమేలా నాకు దిగులేలా నాకు భయమేలా నాకు భీతియేలా నీవు నా తోడు ఉన్నావయ్యా నాకు భయమేలా యేసయ్యా నీవు నాలోని ఉన్నావయ్యా నాకు దిగులేలా యేసయ్యా కష్టములో నష్టములో నా తోడు ఉన్నావు వేదనలో ఆ వేదనలో నా చెంత ఉన్నావు కష్టములో నష్టములో నా తోడు ఉన్నావు వేదనలో ఆ వేదనలో నా చెంత ఉన్నావు అడిగిన వారికి ఇచ్చేవాడవు వెదకిన వారికి దొరికేవాడవు అడిగిన వారికి ఇచ్చేవాడవు వెదకిన వారికి దొరికేవాడవు తట్టిన వారికి తలుపులు తెరిచే దేవుడవు తట్టిన వారికి తలుపులు తెరిచే దేవుడవు దేవా దేవా నీకే స్తోత్రం దేవా దేవా నీకే స్తోత్రం దేవా దేవా నీకే స్తోత్రం దేవా దేవా నీకే స్తోత్రం నీవు నా తోడు ఉన్నావయ్యా నాకు దిగులేలా యేసయ్యా నీవు నాలోని ఉన్నావయ్యా నాకు భయమేలా యేసయ్యా నాకు భయమేలా నాకు దిగులేలా నాకు చింతేలా నాకు భీతేలా హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ప్రభువు మీతో ఉందురుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. పునీత మార్కు గారు రాసిన సువిశేషంలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. మార్కు సువార్త 10వ అధ్యాయము 2వ వచనం నుండి 16వ వచనం వరకు. పరీక్షార్థము పరిసయ్యులు ఆయన యొద్దకు వచ్చి, భార్యను పరిత్యజించుట భర్తకు తగునా అని ప్రశ్నించిరి. అందుకు యేసు, మోషే మీకేమి ఆదేశించెను
అని తిరిగి ప్రశ్నించెను. విడాకుల పత్రమును వ్రాసి ఇచ్చి భార్యను పరిత్యజింపగునని మోషే ఆదేశించెను అని వారు సమాధానమిచ్చిరి. అందుకు యేసు, మీ హృదయ కాఠిన్యమును బట్టి మోషే ఇట్లు ఆదేశించెను, కానీ సృష్టి ఆరంభమును దేవుడు వారిని స్త్రీ పురుషులుగా సృజించియున్నాడు. ఈ హేతువు వలనే పురుషుడు తల్లిదండ్రులను వీడి తన భార్యను హత్తుకొని ఉండును, వారిరువురు ఏక శరీరులై ఉందురు. కనుక వారు భిన్న శరీరులు కాక ఏక శరీరులై ఉన్నారు. దేవుడు జతపరిచిన జంటను మానవుడు వేరుపరపరాదు అని యేసు వారితో పలికెను. వారు ఇల్లు చేరిన పిదప ఈ విషయమును గూర్చి శిష్యులు ఆయనను ప్రశ్నించిరి. అప్పుడు ఆయన వారితో, తన భార్యను పరిత్యజించి వేరొక స్త్రీని వివాహమాడువాడు ఆమెతో వ్యభిచరించుచున్నాడు. అట్లే తన భర్తను పరిత్యజించి వేరొక పురుషుని వివాహమాడు స్త్రీ వ్యభిచరించుచున్నది అని పలికెను. అంతట కొందరు తమ తమ చిన్నారులను తాకవలెనని యేసు చెంతకు తీసుకొని రాగా శిష్యులు వారిని గద్దించిరి. దానిని గమనించిన యేసు శిష్యులపై కోపించి, చిన్న బిడ్డలను నా యొద్దకు రానిండు, వారిని ఆటంకపరకుడు, ఏలైనా అట్టి వారిదే దేవుని రాజ్యము అని పలికెను. మరియు ఈ పసిబిడ్డల వలె ఎవరు దేవుని రాజ్యమును అంగీకరింపరో వారు దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశింపరని మీతో వక్కాణించుచున్నాను అని ఆ చిన్నారులను ఎత్తి కౌగలించి దీవించెను. ఇది క్రీస్తు సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన్. దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, దేవుడు మనందరికి ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క నూతనమైనటువంటి సమయంలో కొంతసేపు దేవుని యొక్క వాక్యమును గురించి ధ్యానం చేద్దాం. మన యొక్క ధ్యానమునకు అంశముగా వివాహమును గురించి, విడాకుల సమస్యను గురించి ధ్యానం చేద్దాం. వివాహము అనేటువంటిది మొట్టమొదటిగా దేవద్రవ్యానుమానములలో ఒకటి. ప్రతి దేవద్రవ్యానుమానములో దేవుని యొక్క కృప, దేవుని యొక్క సన్నిధి ఎలా అయితే ఉన్నవో, ప్రతి దేవద్రవ్యానుమానము ద్వారా మనము దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదమును ఏ విధముగా పొందుతూ ఉన్నామో మనందరము కూడా అనుభవించిన వారమే. అయితే వివాహము అనేటువంటిది పరిపూర్ణముగా దేవుని యొక్క చిత్తమై ఉన్నది, దేవుని యొక్క ఆలోచన ఉన్నది. ఇది మనుష్యులు తలపెట్టినటువంటి కార్యము కాదు. ఇది కేవలము దేవుని యొక్క ఆలోచన. విన్నటువంటి వాక్యములో మనం విన్నాం, నరుడు ఒంటరిగా జీవించటం మంచిది కాదు అనేటువంటి తలంపు దేవునిది. కనుకనే దేవుడు ఆ మనుష్యునికి తగినట్లుగా ఒక స్త్రీని రూపొందించెను అనేటువంటి వాక్యమును నేటి మొదటి పట్టణంలో మనం అందరము కూడా విని ఉన్నాం. అయితే వివాహము ద్వారా ఏం జరుగుతుంది అని అంటే, ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకటిగా మార్చబడుతున్నారు. ఒక శరీరముగా, ఒక మనస్సుగా, ఒకే ఆలోచనగా మార్చబడుతున్నారు. వారిరువురు భిన్న శరీరులు కాదు, ఏక శరీరులే, ఏక మనసు కలిగిన వారే, ఏక ఆత్మగా వారు మార్చబడేటువంటి దానినే వివాహముగా మనము కొనియాడుతూ ఉన్నాం. అయితే వివాహము జరిగించినటువంటి అందరికీ కూడా తెలుసు, వివాహములో ఎటువంటి దీవెన ఉన్నది, వివాహమునకున్నటువంటి ప్రాధాన్యతలు ఏంటి, వివాహ బంధానికి ఉన్నటువంటి దీవెన ఏంటి, వివాహము ఏ విధముగా బలపడుతూ ఉన్నది అనేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మనందరికీ తెలుసు. మొట్టమొదటిగా అందరికీ తెలిసినట్లుగా
వివాహము అనేటువంటిది దేవుని యొక్క ఆలోచన. దేవుని యొక్క ఆలోచనను బట్టి ఇద్దరు ఏక శరీరులుగా మార్చబడుతున్నారు. భిన్న శరీరులుగా, భిన్న కుటుంబములకు చెందినవారుగా జీవించినటువంటి ఇద్దరు యవనస్తులు ఒకటిగా వివాహము ద్వారా ఒకటిగా మార్చబడుతూ ఇక నుండి కలిసిమెలిసి జీవించటానికి, తద్వారా దేవుడిచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోవటానికి, ఫలించటానికి, వృద్ధి చెందటానికి, విస్తరించటానికి మార్గము తెరవబడింది. వివాహము ఆశీర్వాదకరము. అయితే ఈ వివాహానికి అన్నిటికంటే ముందుగా మనము ఆలోచన చేయవలసింది ఏంటనంటే, నరుడు ఒంటరిగా ఉండుట మంచిది కాదు అని దేవుని యొక్క ఆలోచన. ఎందుకని అంటే, ప్రతి మనుష్యుడు కూడా యవన ప్రాయమును దాటవలసిన వాడే, యవన కాలమును దాటవలసిన వాడే. అయితే ఆ కాలములో ప్రత్యేక విధముగా ఏ మనుష్యుడైనా తప్పిపోవుట సాధ్యము. ఏ మనుష్యుడు కూడా యవనపరమైనటువంటి ఆలోచనలకు, ఆశలకు అతీతుడు కాడు. కనుకనే దేవుడు తలంచినటువంటి తలంపు ఎంతో ఉన్నతమైనది, ఆశీర్వాదకరమైనటువంటిది. కనుకనే దేవుడు సహచరిని సృష్టించాడు. అయితే సృష్టించినటువంటి ఈ క్రమములో ఏం జరుగుతూ ఉన్నదనంటే, దేవుడు ఆదాముని నిద్రపోవునట్లు చేశాడంట. గాఢ నిద్ర. గాఢ నిద్ర అంటే మనందరికీ తెలుసు. ఎలా పడుకుంటాం? గాఢ నిద్ర అంటే కనీసం మెలకువలేనటువంటి పరిస్థితి, ఏం జరుగుతుందో తెలియనటువంటి పరిస్థితి. ఒక మత్తు ఇంజెక్షన్ ఇస్తే ఒక మనుష్యుడు ఎలా ఉంటాడు? అటువంటి దానికి మించిందే ఇక్కడ ఆదాముకి కలుగు చేయబడింది, గాఢ నిద్ర. ఈ గాఢ నిద్రలో దేవుడు చేసినటువంటి ఒక గొప్ప అద్భుతం ఏంటి అని అంటే, ప్రక్కటెముకను ఒక దానిని తీసి ఆ ఎముకనే దేవుడు స్త్రీగా మార్చాడండి. మార్చి ఆ స్త్రీని మరలా ఆదాము వద్దకు తీసుకొని వస్తే ఆయన అంటున్న మాటలు కదా, చివరకు ఈమె నా వంటిదైనది, ఈమె నా ఎముకలలో ఎముక, నా దేహములో దేహము, ఈమె నరుని నుండి పుట్టినది కావున నారియగును అనెను. అయితే ఆదాము అనేటువంటి వ్యక్తి గాఢ నిద్రలో ఉన్నాడు కదా. ఆయనకి ఎలా తెలుసు? ఒక మత్తు ఇంజెక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక మనిషినికి ఆపరేషన్ చేస్తున్నారు డాక్టర్స్. ఆ మనిషిని కనీసం చలనం కూడా లేదు. తనలో ఏ విధంగా ఆపరేషన్ చేస్తున్నారో ఏమీ తెలీదు, స్పర్శ కోల్పోతాం. అదే పరిస్థితిలో ఆదాము ఉన్నాడు. కానీ మరుసటి దినమున ఆయన పలికినటువంటి మాటలు ఎలా ఉన్నాయో చూడండి. నా ఎముకలలో ఎముక, నా ప్రాణములో ప్రాణము, దేహములో దేహము. ఎలా తెలిసి వచ్చింది ఆదాముకి? ఎవరు చెప్పారు అంటే, ఇక్కడ మనం గమనించవలసింది ఏంటి అని అంటే, ఆదాము శారీరకంగా నిద్రించున్నాడు, కానీ ఆత్మపరముగా మెలకువ కలిగిన వాడే. కనుకనే ఆత్మ తనలో ఎటువంటి మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నవి, దేవుడు ఎలాంటి కార్యము జరిగించాడు అని తనలో ఉంచబడినటువంటి ఆత్మ గ్రహింపు కలిగి ఉన్నది. కనుకనే మరుసటి దినమున ఎముకతో చేయబడినటువంటి ఆమెను గురించి ఆయన పలికినటువంటి మాటలు, నా ఆత్మలో ఆత్మ, నా దేహములో దేహము, నా ప్రాణములో ప్రాణము, నా ఎముకలలో ఎముక అని చెప్పగలిగినటువంటి జ్ఞానము, ఆత్మీయ మెలకువ ఆదాము కలిగి ఉన్నాడు. అయితే ఈనాటి ఈ ప్రపంచంలో ఎంతమంది ఆత్మీయ సహవాసాన్ని కలిగి ఉన్నారండి? భార్యాభర్తలుగా ఆత్మీయతలో ఎంత స్థిరపడి ఉన్నారు? ఆత్మీయతలో ఎంత ఎదిగి ఉన్నారు? ప్రతి ఒక్క కుటుంబంలో ఎక్కువగా ఆలోచన చేస్తే స్త్రీ మాత్రమే చర్చికి వస్తుంది, పురుషుడు మాత్రం చర్చికి రాడు. ఎక్కువ మంది బైబిల్స్ స్త్రీలే తీసుకొస్తారు, పురుషులు బైబిల్ తీసుకురారు. కానీ ఇక్కడేమో ఆదాము అవ్వ ఇద్దరు కూడా ఆత్మీయ సహవాసము కలిగిన వారు అని ఈ వాక్యము మనకు తెలియచేస్తుంది. మరి మీలో ఎంతమంది ఆత్మీయ సహవాసాన్ని కలిగి ఉన్నారు? కలిసి ప్రార్థన చేస్తున్నారు,
కలిసి దేవునిని విశ్వసిస్తున్నారు, కలిసి దేవుని మందిరానికి వస్తున్నారు, వాక్యమును గురించి ఒకరినొకరు హెచ్చరించుకుంటూ సరిచేసుకుంటూ జ్ఞానమందు, విశ్వాసమందు, ప్రార్థనయందు, ఆరాధనయందు పరిపూర్ణముగా యేసుక్రీస్తు వారి యందు ఎంతమంది ఎదుగుచున్నారండి? వాక్యము సెలవిస్తుంది కదా, ఎక్కడ ఇద్దరు నా పేరిట ప్రార్థన చేస్తారో, ఏక మనసు కలిగి ప్రార్థన చేస్తారో ఆ ప్రార్థన తప్పక దీవించబడిద్ది, ఆ ప్రార్థన తప్పక అనుగ్రహింపబడును అని వాక్యము సెలవిస్తుంది. కానీ ఎంతమంది ఇద్దరు కలిసి ప్రార్థన చేస్తున్నారు? ఏక శరీరముగా మార్చబడిన వారే ఏక ఆత్మ కలిగి ప్రార్థన చేస్తారన్న విషయం మీకు తెలియదా? ఎవరు ఎక్కడ ఏక శరీరముగా మార్చబడుతున్నారు అంటే భార్య భర్త. ఏక శరీరమైనటువంటి వీరిద్దరూ ఏక ఆత్మగా మార్చబడాలి. మీరు ఎప్పుడైతే ఏక శరీరముగా మార్చబడి ఏకాత్మగా ఒకే మనసుతోటి ప్రార్థన చేస్తారో ఆ ప్రార్థన దేవుడు తప్పక ఆలకిస్తాడు. అనేక మంది అడిగేటువంటి మాట ఏంటంటే, ఫాదర్ గారండి పిల్లలు లేరండి, పిల్లల కోసం ప్రార్థన చేయండి. ఒకటే ఒక మాట, అమ్మా నీవు నీ భర్త కలిసి ప్రార్థన చేయండి, ఒకే ఆలోచన కలిగి ప్రార్థన చేయండి, ఒకే మనస్సు కలిగి ప్రార్థన చేయండి. బైబిల్ వాక్యము ప్రకారము ఆ వాగ్దానమును మీరు తప్పక పొందుకుంటారమ్మా అని అనేక మందికి నేను చెప్పానండి. కానీ ఎంతమంది పురుషులు మోకరించి ప్రార్థన చేయటానికి సిద్ధపడుతున్నారు? కానీ స్త్రీ ఏమో పిల్లలు లేరని, పిల్లలు కలగాలని కన్నీటితోటి ఉపవాసంతో ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉంటే, మరి ఒక భర్తగా నీకు బాధ్యత లేదా? మరి నీవెందుకని మోకరించలేకపోతున్నావు? నీవెందుకని ప్రార్థన చేయలేకపోతున్నావు? నీవెందుకని ఆమె వలె కన్నీరు కార్చి దేవుని అడగలేకపోతున్నావు? ఇక్కడ వాక్యమేమో నా దేహముల దేహము, నా ప్రాణముల ప్రాణము, నా ఎముకలలో ఎముక అని పిలుస్తూ ఉంటే, మరి నీవు నీ భార్యను గురించి ఎలాంటి ఆలోచన కలిగి ఉన్నావు? నీవు నీ భర్తను గురించి ఎటువంటి ఆలోచన కలిగి ఉన్నావు? ఆలోచన చేయండి. వివాహము ద్వారా దేవుడు భిన్న శరీరాలను ఏక శరీరులుగా ఆయన జతపరుస్తూ ఉన్నాడు. వివాహం అంటేనే కలిసి జీవించటము, అర్థము చేసుకోవటము, సర్దుకుపోవటము, ఒకరినొకడు తోడ్పాటును అందించుకుంటూ ధైర్యము చెప్పుకుంటూ ప్రేమలో ఆప్యాయతలో ఎదగటము, ఆదర్శవంతముగా జీవించటము, ప్రతి సమయమందు తోడుగా నిలబడటము, ధైర్యము చెప్పటము, నేను నీకు ఉన్నాను అనేటువంటి భరోసా ఇవ్వటమే వివాహం అండి. కానీ ఈనాటి ఈ ప్రపంచంలో ఎంతమంది ఇలాంటి భరోసాను ఇవ్వగలుగుతున్నారు? ప్రేమను పంచగలుగుతున్నారు? అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారు? సర్దుకుపోయి జీవించగలుగుతున్నారు? ఈనాటి ఈ సువిశేష పట్టణంలో కూడా యేసుక్రీస్తు వారి వద్దకు పరిసయ్యులు వచ్చారంట. పరిసయ్యులు యేసుక్రీస్తు వారి వద్దకు ఎందుకు వచ్చారండి అంటే ఒకే ఒక కారణము, పరీక్షించాలంట. యేసుక్రీస్తు వారిని పరీక్షించాలి. ఏ విధంగా పరీక్షించాలి అని అంటే ఒక ప్రశ్న తీసుకొచ్చారు. మోషే ధర్మశాస్త్రమందు రాశారంట. ఏమని అంటే విడాకుల పత్రమునిచ్చి భార్యను పరిత్యజించవచ్చు అని మోషే ధర్మశాస్త్ర ప్రకారము రాయబడినది. మరి మీరేమంటారు? మీ ఆలోచన ఏంటి అంటే దేవుడు చెప్పుచున్నాడు కదా, అది మీ కేవలము మీ హృదయ కాఠిన్యము వలననే అలా మోషే రాసినట్లుగా తప్ప వేరొకటి కాదు. అది దేవుని చిత్తము కాదు. కారణం ఏంటి అంటే దేవుడు వివాహమును దీవించాడు, వారిని కలిపింది దేవుడు. దేవుని యొక్క మాట ప్రకారము, దేవుడిచ్చినటువంటి వాగ్దానము ప్రకారము, ఆశీర్వాదము ప్రకారము వారు ఒకటిగా మార్చబడ్డారు. ఈ హేతు వలననే పురుషుడు తల్లిదండ్రులను వీడి తన భార్యను హత్తుకొని ఉండును, వారిరువురు ఏక శరీరులై ఉందురు, కనుక వారు భిన్న శరీరులు కాక ఏక శరీరులై ఉన్నారు. దేవుడు జతపరిచిన జంటను మానవుడు వేరుపరపరాదు అని యేసు వారితో చెప్పారంట. అంటే దేవుడు జతపరిచినటువంటి దానిని విడతీయాల్సిన అవసరము ఏముందండి?
ఎందుకు విడదీయాలనుకుంటున్నారు? దేవుడేమో జతపరచాలనుకుంటుంటే మనుషులేమో విడదీయాలనుకుంటున్నారు. అంటే దేవుడు తలంచింది ఒకటైతే మనుషులు చేసేటువంటిది మరొకటి. దేవుని ఆలోచనలు ఉన్నతముగా ఉంటే మనుషుల ఆలోచనలు చాలా క్షణికమైనవి, చాలా అల్పమైనవి. ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది కదా, దేవుడు జతపరిచిందని విడదీయకూడదనంటే వీళ్ళంటారు కదా, మోషే గారు మరి ఇలా రాశారు కదా ధర్మశాస్త్రంలో విడిపోవచ్చని. అయితే విడిపోవటానికి కలిగినటువంటి కారణాలు ఏంటి అని అంటే వ్యభిచారము అనేటువంటి పాపము వలన. వ్యభిచారం అంటే ఏంటి ఇక్కడ అంటే ఒక పురుషుడు తన భార్య బ్రతికుండగానే మరొక స్త్రీతోటి సంబంధం పెట్టుకొని జీవించటయే వ్యభిచారము. అదేవిధంగా ఒక స్త్రీ తన భర్త బ్రతికుండగానే మరొక పురుషునితోటి సంబంధము కలిగి ఉండటే వ్యభిచారము. అంటే ఇక్కడ వివాహ బంధానికి దేవుడిచ్చినటువంటిది ఏంటనంటే ఒక భర్త ఒక భార్య మాత్రమే. అంతేకాని తనకు నచ్చిన విధంగా తను చేయటానికి, తను చూచిందలా తీసుకొని చేసుకోవటానికి ఎవరికి ఎటువంటి అవకాశము లేకుండా దేవుడు ఇరువురిని, ఒక భర్తను ఒక పురుషుడిని ఒక స్త్రీని జతపరిచెను. వారు ఏక శరీరముగా మార్చబడిన వారు. అంతేకాని పురుషుడు నేను మగవాణ్ణి కదా అని నాకు నచ్చినట్లు నేను చేస్తాను అని విచ్చలవిడితనంతో ఏ పురుషుడును చేయకూడదు. అదేవిధంగా ఒక స్త్రీ కూడా నాకు నచ్చినట్లు నేను చేస్తాను అని ఏ స్త్రీ కూడా చేయకూడదు. చేయుటయే వ్యభిచారము. తన భర్త కాక తన భార్య కాక ఏ మనుష్యుడైనా, ఏ భర్త అయినా, ఏ భార్య అయినా సరే మరి వేరే వ్యక్తితోటి ఎటువంటి సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నా అది వ్యభిచారముగా పరిగణింపబడుతూ ఉంది. పాత నిబంధన గ్రంథంలో దేవుడు అసహించుకున్నటువంటి 2 పాపములు ఏంటి అనగా, మొదటిది విగ్రహారాధన, రెండవది వ్యభిచారము. వ్యభిచారము అనేటువంటిది దేవునికి హేయమైనటువంటిది, అసహ్యమైనటువంటిది. కానీ నేటి సమాజంలో, నేటి ప్రపంచంలో పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నవనంటే ఎంతో దారుణంగా దిగజారినటువంటి జీవితాన్ని అనేక మంది జీవించుచు ఉన్నవారే, అనేక మంది తప్పుడు మార్గములలో వెళ్ళుచున్నవారే, అనేక మంది మోసము చేస్తూ వారి వారి ప్రకారముగా, వారి వారి ఆశల ప్రకారముగా జీవించుచు ఉన్నవారే. వ్యభిచారమున పట్టుబడితే తప్ప విడాకులు ఇవ్వకూడదంట. అంటే ఇక్కడ వ్యభిచారం చేయటానికి ఎవరు ప్రేరణ, ఎవరు విడదీస్తున్నారు మనుషుల్ని అంటే ఎవరో కాదండి, కేవలము నీ ఆలోచనే, కేవలము నీ మనస్సే, కేవలము నీ శరీర కోరికలే మీ యొక్క వివాహ బంధాన్ని విడదీస్తున్నాయి. అదుపు తప్పినటువంటి శరీర కోరికల వలననే కుటుంబ జీవితాలు పాడైపోతున్నాయి. ఇప్పటికీ ఆ జ్ఞానము లేక అనేక మంది ప్రవర్తించునే మనకు కనిపిస్తూ ఉంటారండి. అయితే నీవు చేసినటువంటి పాపము నీ బిడ్డలకు రాదా? మనమందరం అనుకుంటాం కదా, మా యొక్క పుణ్యం మాకొద్దండి, మా పిల్లలకి దేవుడిస్తే చాలు అని అనుకుంటాం. మరి నువ్వు చేసినటువంటి పాపానికి పర్యవసానం నీ బిడ్డలకు రాదని నువ్వు అనుకుంటున్నావా? నీవు జరిగించినటువంటి పాపము తప్పక నీ బిడ్డల ఒడిలో దేవుడు వేస్తాడు. నీవు ఎక్కడైతే తప్పు చేస్తూ ఉన్నావో, మోసం చేస్తూ నువ్వు జీవిస్తూ ఉన్నావో, అక్రమ సంబంధాన్ని కలిగి నువ్వు జీవిస్తూ ఉన్నావో, వ్యభిచారం చేస్తూ ఉన్నావో, వీటన్నిటి పర్యవసానము నీవు మిక్కిలిగా ప్రేమించేటువంటి నీ బిడ్డలు దానిని పొందుకోబోతున్నారు. ఏ తప్పు చేయకుండా ఎందుకని బిడ్డల జీవితాలు పాడైపోతున్నాయి? కేవలము నీవు చేసేటువంటి పాపం కాదా? కేవలము నీవు చేస్తున్నటువంటి తప్పు కాదా? కేవలం నీకు కలిగి ఉన్నటువంటి అక్రమ సంబంధాలు కావా? ఇక్కడ వాక్యము సెలవిస్తుంది కదా, దేవుడు జతపరిచినటువంటి దానిని
మానవుడు వేరుపరపకూడదు అని వాక్యం. మానవుడు అనేటువంటి ఈ మాటను మనం చూసినట్లయితే రెండు విధాలుగా. ఒకటి బయట ఉన్నటువంటి మనుషులు, రెండవది కేవలము నీవే. బయట ఉన్నటువంటి మనుషులు ఏంటి అంటే లేనిపోని అపోహలు సృష్టిస్తారు, కళ్ళబొల్లి మాటలు చెప్తారు, అబద్ధాలు చెప్తారు, లేనిపోని సాడీలు చెప్తారు. నీ భార్యను గురించి చెప్పొచ్చు, నీ భర్తను గురించి చెప్పొచ్చు. ఎందుకని అంటే పచ్చగా ఉన్నటువంటి కాపురాన్ని చూసి ఓర్వలేక అసూయతోటి ఏ విధంగానైనా సరే మీ కుటుంబంలో చిచ్చులు పెట్టాలని అనేక మంది పొంచి ఉంటారు. కనుకనే బయట వాళ్ళ మాటలు నీవు నమ్మవద్దు, ఆ మాటలను నీవు వినవద్దు, ఆ మాటలు లక్ష్య పెట్టవద్దు. కారణం ఏంటి అంటే వారి స్వభావము నీ జీవితమును పాడు చేయాలని, నీ కుటుంబాన్ని విడదీయాలని, నీకు నీ భార్యకు మధ్య గొడవలు పెట్టి మీ యొక్క కాపురాన్ని పాడు చేయాలని అనేక మంది ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. కనుక బయటి వారి మాటలు వినవద్దు. వారి యొక్క మాటలను బట్టి నీవు నీ భార్యను, నీ భర్తను నిందించవద్దు, అనుమానించవద్దు. అదే కదా చేసినటువంటి ప్రమాణాలకి గుర్తు. బయట వాళ్ళు మిమ్మల్ని విడదీయటకు అనేక ప్రయత్నాలు చేయవచ్చు. బయట వాళ్ళంటే అది ఎవరైనా కావచ్చు, మీ తల్లిదండ్రులు కూడా కావచ్చు. నీ భార్య నీలో సగము, నీ భర్త నీలో సగము. విడదీయుటకు ఎవరికని అధికారము లేదు. కొంతమంది చిన్న విషయానికి కూడా అమ్మ నాన్నకు ఫోన్ చేస్తారు. వాళ్ళ అమ్మాయి చెబితే ఏం అలా చేయటం మొదలుపెట్టిద్ది. అది కరెక్టేనంటారా? అది మంచి పద్ధతేనంటారా? ఆలోచించేయండి. నీకు నీ భర్తకు ఉన్నటువంటి ఆ ప్రేమను బయట వ్యక్తికి తెలియవలసిన అవసరము లేదు. మీరిద్దరూ ఒక మనస్సు, ఒకే ఆలోచన, ఒకే జీవితము. మరి అటువంటిది మూడవ వ్యక్తిని ఎందుకు నువ్వు ఆహ్వానించాలి? ఎందుకు వారి మాటలకు తావివ్వాలి? వారి ఆలోచనలకు ఎందుకు నువ్వు జీవం పోయాలి? నీవెప్పుడైతే మూడవ మనిషి ఆలోచనను నీవు వినవో, వాటికి తావేవో, నీ జీవితము నీ భర్తతోనూ నీ భార్యతోనూ చాలా ఆనందముగా, ఆశీర్వాదకరముగా ఉండును. ఇది మొదటిది. రెండవది మనం ఆలోచన చేస్తే ఎక్కువ విషయాల్లో కేవలము నీవే నీ జీవితాన్ని పాడు చేసుకుంటున్నావు. ఒక మనిషిగా అనేక రకములైనటువంటి తలంపులు, అనేక రకములైనటువంటి ఆశలు, అనేక రకములుగా నిందించటం, అవమానించటం, చిన్న చూపు చూడటం, ఇది రెండు వైపులా ఉన్నది. భర్త భార్యను చూస్తే భార్య భర్తను అలానే చూస్తూ ఉంది. నీవు నీ భార్యను గౌరవించకపోతే, నీ భార్యను ప్రేమించకపోతే, నీ భార్యను నీవే గొప్పగా మాట్లాడకపోతే, నీవు అభినందించకపోతే ఆమె చిన్నబోదా? ఆమె మనసు గాయపడదా? నా భర్తే నన్ను అర్థం చేసుకోవట్లేదని ఆమె దుఃఖించదా? నీవెలా ఉన్నావు ఆలోచించేయి. నీకు నచ్చినట్లుగా స్నేహితులతో తిరగాలని, విందులు వినోదాలని, సినిమాలు షికార్లని, నీకు నచ్చినట్లుగా నువ్వు జీవించాలంటే మరి నిన్ను నమ్ముకొని వచ్చినటువంటి నీ భార్య పరిస్థితి ఏంటి? ఆమెకు నీవు తప్ప మరెవరున్నారు? ఆలోచించే. అది నీ పొరపాటు కాదా? అది నీ తప్పు కాదా? భార్యకేమో గొంతెమ్మ కోరికలు బోల్డ్ అని ఉంటాయి, ఎన్నో ఆశలు ఉంటాయి. ఏంటి? పక్కింటి వాళ్ళని చూసి వాళ్ళకి అది ఉంది, మాకు లేదు. మా అక్క మంచిగా బ్రతుకుతుంది, మా చెల్లి మంచిగా బ్రతుకుతుంది, నేనే ఇలా అయిపోయా, నాకేంటో ఇలాంటోడు దొరికాడు. అవునా? నీ మనసు కూడా ఇలానే ఉందా? నీ భర్తను నీవు గౌరవించకపోతే ఎవరు గౌరవిస్తారు? నీ భర్తను నీవే మర్యాదపూర్వకంగా 10 మంది ముందు పిలవకపోతే నీ భర్తను ఎవరు గౌరవిస్తారు? నీ భర్తకు ఉన్నటువంటి విలువని నువ్వు కాపాడాలి కదా.
అర్థం చేసుకోవాలి కదా, ఆయనకు తగినట్లుగా నిన్ను నువ్వు మలుచుకోవాలి కదా. అలా కాకుండా నీ భర్తను నిందించి అవమానించి రాచి రంపాన పెడితే నువ్వు సంతోషంగా ఉంటావా? నీ కాపురము సంతోషంగా ఉంటుందా? ఆనందంగా ఉంటుందా? ఆలోచించేయి. నీ భర్తను గురించినటువంటి విషయాన్ని మరెవరితోనూ చెబుతూ ఉంటే నీ భర్తకు అది అవమానం కాదా? జ్ఞానము లేక ప్రవర్తిస్తే నీ కుటుంబాన్ని కేవలము నీవే పాడు చేసుకుంటున్నావు. తెలుసుకోగలిగితే నీ కుటుంబము ఆనందముగా, సంతోషముగా, ఆశీర్వాదకరముగా, పిల్లా పాపలతోటి పచ్చగా ఉంటావు. లేకపోతే మనుషులు చెప్పినటువంటి మాటలు విని నీకున్నటువంటి ఆశలను బట్టి నీ జీవితాన్ని నీవే, కేవలము నీవే పాడు చేసుకున్నావు. మరి నీవు ఎలాంటి మెట్లో ఉన్నావు? దేవుడు నిన్ను నీ భర్తతోటి, నీ భార్యతోటి జతపరిచింది విడిపోవాలని కాదు, దూరం అవ్వాలని కాదు, అవమానించాలని కాదు, నిందించాలని కాదు, ప్రేమించాలని, గౌరవించాలని, కలిసి జీవించి వృద్ధి పొందాలని, ఆశీర్వదింపబడాలని, మేలులతో నింపబడాలని, పిల్లా పాపలతోటి సంతోషముగా ఈ లోకములో జీవించాలి అని దేవుడు ఆశపడుతూ ఉన్నాడు. అయితే నీవు కేవలము నీ ఆశను బట్టి, నీ శారీరక వ్యామోహాన్ని బట్టి, నీ కోరికలను బట్టి పక్కద్రోవ వెళ్తూ, చేయకూడనటువంటి పాపాన్ని చేస్తూ, రావలసిన ఆశీర్వాదాన్ని కోల్పోయి, నీవు మిక్కిలిగా ప్రేమించిన నీ బిడ్డల జీవితాన్ని తెలిసి నువ్వు పాడు చేస్తే రేపొద్దున నీ బిడ్డలు ఎలా మార్చబడతారు? నీవు తప్పు చేస్తాం నీ బిడ్డలు చూస్తూ ఉంటే రేపొద్దున నీ బిడ్డలు తప్పు చేయరని చెప్పగలవా? అదే వారు నిన్ను ప్రశ్నిస్తే, నువ్వు చేసినప్పుడు నేను చేస్తే తప్పేంటి అని నిన్ను అడిగితే ఏం సమాధానం చెప్తావు? ఆలోచించేయి. జతపరిచినటువంటి దానిని ఏ మనుష్యుడును విడతీయకూడదు. ఇది దేవుని యొక్క నియమము. మరి ఈ నియమాన్ని నీవు పాటిస్తున్నావా? కుటుంబ యజమానిగా నీ బాధ్యతలను నిర్వహిస్తున్నావా? అన్నింటినీ తప్పక బాధ్యతగా నిర్వర్తిస్తున్నావా? నీవు మోకరిస్తే నీ భార్య మోకరించుతా? నువ్వు చేతులెత్తి ప్రార్థన చేస్తే, బైబిల్ పట్టుకొని దేవుని మందిరానికి వస్తే నీ భార్య నిన్ను అనుసరించదా? నువ్వెక్కడికి వెళితే నీ భార్య ఎక్కడికి రాదా? మీరిద్దరు వెళ్ళగా మీ బిడ్డలు మీతో పాటు మోకరించరా, ప్రార్థన చేయరా, దేవుని మందిరానికి రారా? మరి కుటుంబం అనేటువంటిది ఎలా వృద్ధి చెందిద్ది? కుటుంబ యజమానుడిగా నీ వల్లనే కదా. ఆలోచన చేయండి. మీ కుటుంబాన్ని మీరే నిర్మించుకోవాలి. మీ బిడ్డల జీవితాలని మీరే నిర్మించాలి. దేవుని యొక్క విశ్వాసములో, భక్తిలో, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బట్టి బిడ్డలను పెంచాలి. కనుక మొదటిగా భార్యాభర్తలుగా మీరు ప్రేమ కలిగి జీవించాలి, సర్దుకోవాలి, క్షమించుకోవాలి, ఒకరినొకరు అభినందించుకోవాలి, ప్రేమపూర్వకంగా కలిసి దేవునిలో ఎదగాలి. దేవుని యొక్క ఆశ ఇదై ఉన్నది. మరి సరిచేసుకుంటావా? నీ కుటుంబము దీవించబడిద్ది. అలా కాక పర్లేదు నాకేంటి, ఎలా ఉన్నా సాగిద్ది, నా శరీరాశలను నేను తృప్తిపరచుకోవాలని నువ్వు పరిగెత్తితే దానికి వచ్చేటువంటి పర్యావసానము కూడా నీవు, నీ బిడ్డలు అనుభవిస్తారు. మరి నీ చేతుల్లో ఉంది ఎటు వెళ్ళాలి, ఏం చేయాలి అని ఆలోచించే. దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. అందరము లేచి నిలబడి మన యొక్క విశ్వాసాన్ని ప్రకటిద్దాం. పరలోకమును భూలోకమును సృష్టించిన సర్వశక్తి గల ప్రతి అయిన సర్వేశ్వని విశ్వసించున్నాను. అతని యొక్క ఏకసుతుడు మన యొక్క నాథుడైన యేసుక్రీస్తుని విశ్వసించున్నాను. ఇతడు పవిత్రాత్మ వలన గర్భమై కన్యమరియు నుండి పుట్టెను. పోన్స్ పిలాతుని అధికారమునకు లోనై పాటుపడి శిలువ మీద కొట్టబడి మరణం పొంది సమాధిలో ఉంచబడెను. పాతాళమునకు దిగి మూడవ నాడు చనిపోయిన వారి నుండి లేచెను. పరలోకమునకు ఎక్కి సర్వశక్తి గల పితి అయిన సర్వేశ్వరుని కుడి ప్రక్కన కూర్చునినారు. అక్కడ నుండి జీవించు వార్లకును చనిపోయిన వార్లకును తీర్పు చేయుటకు వచ్చెను.
పవిత్రాత్మను విశ్వసించున్నాను. పరిశుద్ధ కథోలిక సభను, పునీతుల సంబంధ ప్రయోజనమును విశ్వసించున్నాను. పాపముల మన్నింపును విశ్వసించున్నాను. శరీరం యొక్క ఉత్థానమును విశ్వసించున్నాను. నిత్య జీవమును విశ్వసించున్నాను. ఆమేన్. ఆశీర్వదించుము యేసయ్యా, ఆత్మీయ కానుక ప్రియ యేసయ్యా. ఆశీర్వదించుము యేసయ్యా, ఆత్మీయ కానుక ప్రియ యేసయ్యా. ఆద్యంతరహితుడా నీ ప్రేమలో శోభిల్ల చేయుమా నీ సేవలో. ఆద్యంతరహితుడా నీ ప్రేమలో శోభిల్ల చేయుమ నీ సేవలో. వర్ధిల్ల చేయుమ నీ చిత్తములో. ఆశీర్వదించుము యేసయ్యా, ఆత్మీయ కానుక ప్రియ యేసయ్యా. ఆధ్యాత్మిక సంపదతో నింపబడుటకై అమరుడని సేవలో కొనసాగుటకై. ఆధ్యాత్మిక సంపదతో నింపబడుటకై అమరుడని సేవలో కొనసాగుటకై. నింపుమా నీ వాక్కుతో, నిలుపుమా నీ సాక్షిగా. సహోదరి సహోదరులారా, నేనును మీరును అర్పించిన ఈ బలి సర్వశక్తిగల పిత అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగునట్టులా ప్రార్థింపుము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును, మన ప్రయోజనం కొరకును, తన పవిత్ర స్త్రీ సభ ప్రయోజనం కొరకును నీ కరం ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ఓ ప్రభువా, నీ ఆదేశముల ప్రకారము స్థాపింపబడిన బలులను దయతో స్వీకరింపమని అర్థించుచున్నాము. బాధ్యతాయుతముగా మేము కొనియాడు పవిత్రమైన పరమ రహస్యముల ద్వారా మాయందు నీ పవిత్రీకరణ కార్యమును నెరవేర్చి నీకు సంప్రీతిని కలిగించు పాప విమోచనమునకు మమ్ములను పాత్రులను చేయుము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభువైన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఏ చోటను మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. మేము చేయు స్తుతి నీకు అవసరము లేదు. మేము నీకు వందనములు అర్పింపవలేనని మాలోని కోరికయు నీ వరప్రసాదమే. మా స్తుతులు మీ మహిమను ఏమాత్రమును అధికము చేయలేకున్నను మా ప్రభువగు క్రీస్తు ద్వారా అనుగ్రహ జీవితమందు వృద్ధి చెందుటకు మాకు ఎక్కువగా సాయపడుచున్నవి. కావున ఇహపరములతోనూ దూతల గాయక బృందముతోనూ ఏకమై ఉప్పొంగుచు మేము మీ మహిమను స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహానుతమన హోసాన్న. ప్రభు నాము వేయించేవాడు ధన్యుడు. మహానుతమన హోసాన్న.
ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను: మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుము, ఎలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముగననే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను: మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుము, ఎలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవేయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుము. ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణము ప్రకటించెదము, నీ ఉద్ధానము చాటెదము, నీవు మరలా వచ్చు వరకు వేచి ఉందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునొసగు ఈ అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాము. మీ సముఖమున నిలిచి మీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలువారమగు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమందంతట వ్యాపించి ఉన్న మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా జయరావు పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును మీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణలను చేయుము. ఉత్థానమగుదుమని నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారిని అందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని మీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్యతలేగు మరే మాతతోనూ పునీత అపోస్తలులతోనూ ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితముల భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మిమ్మును స్తుతించి మహిమపరచదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వర, పవిత్రాత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగయుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మరొకసారి మన ప్రతి అవసరాన్ని దేవునికి తెలియచేస్తూ ప్రభు చిత్తములో మనమందరము ఆదరింపబడాలని, ఆయన కృపకు పాత్రలము కావాలని, మన యొక్క ఆశలను మన యొక్క మనవులను దేవుడు ఆలకించి నెరవేర్చాలని అందరము భక్తి శ్రద్ధలతో మరొకసారి ప్రభు నేర్పినటువంటి ప్రార్థన ద్వారా మన మనస్సులను ఏకము చేసి దేవునికి సమర్పిద్దాం. పరలోకమందునుడు మా యొక్క తండ్రి, నీ నామము పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యము వచ్చునుగాక, నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరునట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి ఇవ్వండి. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నించండి. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షించండి. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహము వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక మీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. మీ చిత్తము ప్రకారము మీ సభకు శాంతిని, ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా, ఆమేన్. ప్రభుని యొక్క శాంతి సమాధానములు ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక.
ఒకరికొకరు సమాధానం తెలుపుకొందము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించిన క్రీస్తు ప్రభువు. ఈ పరమ పవిత్ర విందుకు పిలువబడిన మనమందరము ధన్యులము. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడును కాను, కానీ మీ ఒక్క మాట పలికితే నా ఆత్మ స్వస్థ పొందును. అమరమైన విందు ఇది, అమరలోక విందు, దివ్యమైన విందు ఇది, దైవసుతుని విందు. అమరమైన విందు ఇది, అమరలోక విందు, దివ్యమైన విందు ఇది, దైవసుతుని విందు. మధురమైన విందు ఇది, మరపురాని విందు. మధురమైన విందు ఇది, మరపురాని విందు. స్వస్థపరచును, శక్తినిచ్చును, ముక్తి నొసగును ఈ విందు. స్వస్థపరచును, శక్తినిచ్చును, ముక్తి నొసగును ఈ విందు, ఈ విందు. ద్రాక్షావల్లిని నేనే, మీరు నా రెమ్మలు, నేను లేక మీరు ఫలింపజాలరు. ద్రాక్షావల్లిని నేనే, మీరు నా రెమ్మలు, నేను లేక మీరు ఫలింపజాలరు. నాతో ఉంటే మీరు నిత్యము జీవింతురు. నాతో ఉంటే మీరు నిత్యము జీవింతురు. అని ప్రేమతో పలికిన ప్రభుని ప్రేమ విందు. అని ప్రేమతో పలికిన ప్రభుని ప్రేమ విందు. స్వస్థపరచును, శక్తినిచ్చును, ముక్తి నొసగును ఈ విందు. స్వస్థపరచును, శక్తినిచ్చును, ముక్తి నొసగును ఈ విందు, ఈ విందు. అమరమైన విందు ఇది, అమరలోక విందు. దివ్యమైన విందు ఇది, దైవసుతుని విందు. మధురమైన విందు ఇది, మరపురాని విందు. మధురమైన విందు ఇది, మరపురాని విందు. స్వస్థపరచును, శక్తినిచ్చును, ముక్తి నొసగును ఈ విందు. స్వస్థపరచును, శక్తినిచ్చును, ముక్తి నొసగును ఈ విందు, ఈ విందు. ఒకే రొట్టె అగుటచే పెక్కుమందిమైనను మనము అందరమును ఒకే శరీరము. ఎలైనా మనము అందరమును ఆ ఒకే రొట్టె ఎందును ఒకే పాత్రమందును పాలు పంచుకొందము. ప్రార్థించదము. సర్వశక్తి గలవో సర్వేశ్వర, మేము ఇప్పుడు స్వీకరించిన ఈ దివస ప్రసాదము మమ్ము పోషించి మమ్ము ఉత్తేజపరచునుగాక. మేము భుజించిన క్రీస్తు ప్రేమ విందు మా జీవితములలో మార్పును చేకూర్చి స్వర్గ మార్గములో మమ్ము నడిపించునుగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక, నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ సదాకాలము మనలను దీవించి ఆశీర్వదించి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. పూజ సమాప్తమైనది. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించదము. సర్వేశ్వనికి వందనములు.
వందనం సుందరమైన మోక్షరాజ్ఞి మాతా వందనం. శరీరంబులతోడ మహిమా కాంతిచే ఆత్మా శరీరంబులతోడ మహిమా కాంతిచే స్వర్గంబునకు దూతల చేత ఎత్తబడితీవి యేసుదాపున నీకు గొప్ప ఆసనముండేను యేసుదాపున నీకు గొప్ప ఆసనముండేను సుందరమైన మోక్షరాజ్ఞి మాతా వందనం సుందరమైన మోక్షరాజ్ఞి మాతా వందనం సుందరమైన మోక్షరాజ్ఞి మాతా వందనం.